Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 35-ро меомӯзем ки мавзӯи дарси имрӯзии мо бахшида мешавад ба ҳалли нобаробариҳои тригонометрӣ ва зермавзӯи имрӯзии мо бошад ба ҳалли нобаробариҳои намуди синуси х калон аз альфа, синуси х хурд аз альфа ва косинуси х калон аз альфа ва инчунин косинуси х хурд аз альфаро ташкил медиҳад. ҳалли модулҳое ки функсияи тригонометриро дар бар мегирад одатан ба ҳалли модулҳои намуди синуси х хурд ё баробари альфа, косинуси х калон аз альфа, тангенси х калон ё баробари альфа ва ғайра оварда мешаванд. тарсҳои ҳалли нобаробариро бо мисолҳои зерин мустаҳкам мекунем. биёед хонандагон якбора мисолҳоро ҳамроҳ мебинем ва ин мавзӯъро мустаҳкам мекунем. мисоли якум. дар шарти мисоли якум чунин омадааст. талаб карда мешавад ки нобаробарии намуди синуси як, синуси х калон аз 1 тақсими 2 ҳал карда шавад. барои ҳал кардани ин нобаробарӣ мо бояд даврии воҳидиро созем ва ҳалли ин нобаробариро нишон диҳем. дар инҷо y баробари синуси х графикон синусоида мебошад ва y баробар y дигар ба 1 тақсими 2 баробар аст. пас барои ин даврии воҳидиро месозем. дар даврии воҳидӣ нишон медиҳем. дар инҷо y баробари 1 тақсими 2 ин хати росте мебошад ки дар чорякҳои якум ва дуюм ҷойгир аст. пас ин y баробари 1 тақсими 2. дар инҷо ду нуқтаҳоро мегузорем ки ин нуқтаҳо дохил намешаванд. пас агар синуси х калон аз 1 бошад мо қисми болоии давраро ба назар мегирем ки дар ҳалли он мувофиқан x1 агар яке аз ҳалли онҳо ва x2 ҳалли дигари онҳо бошад, пас аз рӯи қоидаи он ки x2 калон аз x1 мебошад, азбас ки x2 калон аз x1 аст, x1 ва x2ро меомӯзем. ин нуқта x1ро ташкил медиҳад ва нуқтаи дигар x2ро ташкил медиҳад. пас x1 баробар аст ба арксинуси 1 тақсими 2 ва қимати он ба пи тақсими 6 ҷамъи 2pn баробар мешавад. x дуюм бошад мувофиқан бо формулаи x2 баробар пи минуси арксинуси 1 тақсими 2 ёфта мешавад ки дар инҷо аз ним давра мо тарк карда истодаем ва мувофиқан қимати он пи минуси пи тақсими 6 ҷамъи 2pn буда. дар инҷо n тааллуқ дорад ба адади z. пас x2 мувофиқан ба аз пи тақсими 6ро тарк кунем, ин ба 5 пи тақсими 6 баробар аст ки онро ҷамъи 2pn ҳамроҳ мекунем даври хурдтарини онро. пас дар ҷавоб чунин қайд кардан лозим аст ки ҳалли нобаробарии зерини додашуда мувофиқан ба намуди x хурд аз калон аз x1 ва хурд аз x2 қайд карда шуда. дар ҷавоб мо чунин қайд мекунем x аз пи тақсими 6 ҷамъи 2pn ва он хурд аз x ва хурд аз 5 пи тақсими 6 ҷамъи 2pn мебошад ки дар инҷо n тааллуқ дорад ба маҷмӯи ададҳои бутун. дар баъзе мавридҳо ҳалли нобаробариҳои тригонометриро бо воситаи графики функсияи тригонометриро низ иҷро кардан мумкин аст. лекин аз ҳама роҳи қулайтар ва осонтар ин роҳ мебошад ки мо бояд даврии воҳидиро созем ва дар даврии воҳидӣ қимати y-ро нишон дода аз он аз нобаробарии қиматҳои калон ва хурд мо нобаробариро ҳал карда метавонем. мисоли дуюмро меомӯзем. дар шарти мисоли дуюм талаб карда мешавад ки нобаробарии намуди зерин ҳал карда шавад. қайд мекунем мисоли дуюм. мисоли дуюм. дар мисоли дуюм нобаробарии намуди синуси х хурд аз 1 тақсими 2 талаб карда мешавад ки агар синуси х хурд аз 1 тақсими 2 бошад мо бояд
این نابرابری رو حل کنیم. برای حل این نابرابری چخیلی که در مثال یک گفته گذاشتیم، بگذار y برابر سینوس x این یکی از فونکسیون تریگونومتری و y برابر فونکسی دیگر با 1 تقسیم 2 برابر باشد. پس برای حل این نابرابری دوره واحدی را تصویر میکنیم. دوره واحدی این آن دوره می باشد که مرکزش در ابتدای کوردینات جایگیر است. دوره واحدی با مرکز آن به 0 برابر است. 1 تقسیم 2 باشد در چهارک‌های یکم و دوم جایگیر است. در اینجا داخل نیست، بنابراین y برابر 1 تقسیم 2. از بس که به ما قسم پایانی این دوره لازم است، پس ما قسم پایانی آن را شتریخ میکنیم، یا اینکه در بعضی موردها میتوانیم قسم پایانی آن را با واسطه شتریخ ifade کرده حل آن را یابیم. پس قیمت آن موافقاً با x1 و قیمت دوم آن با x2 برابر است. از این نابرابری حاصل میکنیم x1 موافقاً برابر است با ارکسینوس 1 تقسیم 2 ارکسینوس 1 تقسیم 2 جمع پی 2pn که این دوره پوره را تشکیل میدهد، یا اینکه x1 برابر قیمت ارکسینوس 1 با p تقسیم 6 برابر است جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد با عدد z، یا اینکه برای یافتن x2 از بس که x2 در پایان دوره جایگیر است، بنابراین برای حل آن مینوس p مینوس ارکسینوس رو استفاده میبریم. مینوس p مینوس ارکسینوس 1 تقسیم 2 رو استفاده میبریم و قیمت آن موافقاً به مینوس p مینوس p تقسیم 6 برابر است که آن به مینوس 5p تقسیم 6 جایگیر است که این قیمت از بس که در چهارک از x2 تا x1 روان است، پس در این حالت x1 کلان از x2 می باشد. پس حل عمومی این نابرابری را در حالت عمومی چنین نوشتن ممکن است. می نویسیم x2 خورد از x و خورد از x1. به جای x2 به ما مینوس 5p تقسیم 6 جمع 2pn خورد از x و خورد از p تقسیم 6 جمع 2pn نوشته شده است که در اینجا n تعلق دارد به مجموع عددهای بطن. مثال سیوم را دیده میبراییم. در شرط مثال سیوم طلب کرده می شود که نابرابری نمودی کوسینوس x خورد از 2 را حل کنیم. کوسینوس x خورد یا برابری 1 تقسیم 2 حل کرده شود. برای حل کردن این نابرابری چنین حل را اجرا میکنیم، یعنی دوره واحدی را استفاده میبریم. بگذار y برابر کوسینوس x داده شده است و y برابر 1 تقسیم 2. این را در طیر عددی نشان میدهیم، در دوره واحدی نشان میدهیم و نابرابری را حل میکنیم. دوره واحدی را میسازیم و در دوره واحدی y برابر 1 تقسیم 2 را نشان میدهیم. در اینجا x برابر 1 تقسیم 2 است، از بس که کوسینوس x در طیر y واقع است، پس x را با 1 تقسیم 2 گفته میگیریم. پس 1 تقسیم 2 را با این طیر نشان میدهیم که اون با طیر ورتیکالی انعکاس مییابد. پس در اینجا x1 نقطه زیرین x2 باشد، در پایان ifade مییابد که این نقطه ها را پوره میکنیم. از بس که با ما طرف خورد لازم است، پس طرف چپ آن را شتریخ میکنیم که مجموع حل ها از x1 تا x2 ifade مییابد که باید x2 کلان از x1 بوده، x1 خورد از x و خورد از x2 را تشکیل میدهد. پس قیمت های x1 و x2 را موافقاً مییابیم. x1 موافقاً با واسطه فرمول زیرین یافته می شود. x1 برابر است با ارکوسینوس 1 تقسیم 2 ارکوسینوس 1 تقسیم 2 قیمت عددی آن با عدد p تقسیم 3 واقع است. در حقیقت این قیمت با p تقسیم 3 برابر است.
x دوم باشد از بس که مقابل عقربه ساعت این دور میزند پس از 2p ترک میکنیم کوسینوسی 1 تقسیم 2 رو یعنی که این برابر است به 2p مینوس کوسینوس 1 تقسیم 2 موافقاً قیمت عددی آن برابر است به p تقسیم 3 جمع 2pn یعنی که این برابر است به از 2p تقسیم 3 p تقسیم 3 را ترک کنیم و 5p تقسیم 3 برابر است و جمع 2pn رو همراه میکنیم که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. پس مجموع حل این نابرابری موافقاً به p تقسیم 3 جمع 2pn خورد یا برابری x و خورد یا برابری 5p تقسیم 3 جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد به عدد z حل این نابرابری را تشکیل میدهد. مثال چهارم رو دیده میبریم. در شرط مثال چهارم طلب کرده می شود که نابرابری زیرین را حل کنیم و نابرابری به نمود زیرین نوشته شده است که آن را همراه حل میکنیم. در شرط مثال چهارم چنین نابرابری داده شده است آن را قید میکنیم. مثال چهارم طلب کرده می شود که نابرابری کوسینوس x تقسیم 4 مینوس 1 خورد یا برابری مینوس ریشه کواردراتی از 2 تقسیم 2 حل کرده شود. برای حل کردن این نابرابری خیلی که ما در اولی درس گفته گذاشتیم ما دوره واحدی را استفاده میبریم. بگذار در اول x تقسیم 4 مینوس 1 برابر y باشد. پس کوسینوس y خورد یا برابری مینوس ریشه کواردراتی از 2 تقسیم 2 برابر باشد. پس در اول ما برای دوره واحدی از روی دوره واحدی نابرابری نمود زیرین را حل میکنیم. برای این دوره واحدی را تصویر میکنیم که آن چنین است x y مرکز آن در ابتدای کوردینات میخوابد. دوره واحدی رو در اینجا انتخاب میکنیم و نابرابری رو تصویر میکنیم. از بس که در اینجا x در تیر y میخوابد پس x برابر مینوس ریشه کواردراتی از 2 تقسیم 2 رو تشکیل میدهد که این در چهارک‌های دوم و سوم میخوابد. بگذار مینوس ریشه کواردراتی از 2 تقسیم 2 در اینجا خوابد آن را چنین قید میکنیم و در نتیجه مینوس ریشه کواردراتی از 2 تقسیم 2 در اینجا x یکم موافقاً به عدد زیرین برابر است آن را در اینجا نشان میدیم x یکم و در اینجا x دوم و از بس که نابرابری خورد از 0 را تشکیل میدهد پس ما مجموع حل هایی که از x1 تا x2 تغییر مییابد باید یابیم. برای یافتن حل این معادله نابرابری ما اول قیمت y1 را مییابیم. قیمت y1 از بس که در چهارک سوم واقع است پس قیمت عددی آن موافقاً به p مینوس p تقسیم 4 برابر می شود. آن را می نویسیم p مینوس p تقسیم 4 جمع 2pn یا اینکه از اینجا y یکم برابر است به 3p تقسیم 4 جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد به مجموع عددهای بطون. از اینجا y دو را نیز مییابیم. y دوم موافقاً برابر است به p جمع p تقسیم 4 یا اینکه قیمت آن به 5p تقسیم 4 برابر است. این نقطه ها را موافقاً در اینجا قید میکنیم یعنی x1 به 3p تقسیم 4 و x2 باشد در چهارک سوم جاگیر است که قیمت آن به 5p تقسیم 4 برابر است. پس این حل ها رو به نظر گرفته قیمت x رو نیز مییابیم. این قیمت ها قیمت های y می باشد پس ما قیمت y رو مییابیم و جای آن میگذاریم و قیمت y رو موافقاً مییابیم. از اینجا y خورد یا برابری 3p تقسیم 4 3p تقسیم 4 جمع 2pn و خورد یا برابری 5p تقسیم 4
جمع 2pn رو تشکیل میدهد که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. به جای y x تقسیم 4 مینوس 1 رو گذاشته قیمت x رو میابیم. 3p تقسیم 4 جمع 2pn خورد یا برابر x تقسیم 4 مینوس 1 خورد یا برابر 5p تقسیم 4 جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. برای حل این نابرابری مینوس 1 رو به طرف راست و چپ میگذارونیم و هر دو طرفی نابرابری رو به 4 ضرب کرده حاصل میکنیم. می نویسیم 3p تقسیم 4 جمع 1 جمع 2pn خورد یا برابری x تقسیم 4 خورد یا برابری 5p تقسیم 4 جمع 1 جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. هر اعضای معادله رو به عدد 4 ضرب کرده نابرابری زیرین رو حاصل میکنیم که حل این نابرابری نامیده می شود 3p جمع 4 جمع 8pn خورد یا برابری x خورد یا برابری 5p جمع 4 جمع 8pn که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. حل این نابرابری نامیده می شود. خوانندگان عزیز، برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.